دور ایک جنگل میں ایک پاگل سائنسدان کا گھر تھا جو عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے تعلیم آباد میں جانا چاہتا۔ ان سے ملیے، یہ ہے تعلیم آباد کے پروفیسر ٹھگنا۔ ایک دن تعلیم آباد میں کھانے کی دعوت تھی۔ پورا گاؤں اس دعوت میں شریک تھا۔ بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے جبکہ بچے بور ہو رہے تھے۔ یار میں یہاں بہت بور ہو رہا ہوں، چلو باہر چل کر کھیلتے ہیں۔ پھر انہوں نے باہر کھیل کے میدان میں اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اچانک سے انہیں جنگل سے عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ سب بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آواز غور سے سننے لگے۔ پتا چلا کہ یہ تو ریچھ کی آواز ہے اور آواز تو جنگل سے آ رہی ہے۔ سارے بچے مل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور ریچھ انہیں نہ مل سکا۔ ایسے میں انہیں جنگل کی عین بیچ ایک گھر نظر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس دروازے کے پیچھے پروفیسر کی لیب اور جانوروں کی دنیا تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لیب کا دروازہ کھلا اور جو چھلانگے مارتا ہوا لیب میں داخل ہو گیا۔ وہ دیکھو ببلو، وہ کیا ہے؟ وہ تو ایٹم لگ رہا ہے، واو! اتنے میں ببلو بھی چھلانگے مارتے ہوئے وہاں آ گیا۔ اچانک سے ببلو پاس بڑے کیمیکل سے ٹکرا گیا اور وہ جلا دینے والا کیمیکل جوجو کے بازو پر گر گیا۔ جوجو درد سے چیخ اٹھا جبکہ ببلو حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہا کہ جوجو کو کیا ہو گیا ہے۔ جوجو کا بازو جل گیا اور شوق سے جوجو بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں سارے جوجو کے گرد حیران و پریشان کھڑے ہو گئے اور رانی نے جوجو کو دیکھ کر زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ لیب کی دوسری طرف پروفیسر ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے کہ اچانک سے انہیں رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ چونک گئے اور نہ جانتے ہوئے کیمیکل سے ٹکرا گئے۔ کیمیکل سامنے پڑے پانی کی ٹینکی میں گر گیا اور سارے پینے کا پانی زہریلا ہو گیا۔ یہ پانی پائپ سے گزرتے ہوئے اینیمل کنگڈم میں چلا گیا، جبکہ دوسری طرف پروفیسر جوجو کو بے ہوش پا کر ایک دفعہ پھر چونک گئے۔ یہ جوجو بے ہوش کیسے ہوا؟ جوجو کے بازو پہ کچھ گر گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اوہو رانی، رو مت، اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہیں۔ جوجو اب کیسے ٹھیک ہوگا؟ جوجو کا بازو جل گیا ہے، میں اس پہ دوا لگاتا ہوں تاکہ اس کی جلن ختم ہو جائے۔ پروفیسر نے جوجو کو دوا دی اور جوجو ٹھیک ہو گیا۔ سب جوجو کو ہوش میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جوجو کے سکن سیلز کتنے ٹھیک ہوئے ہیں۔ سیلز؟ جوجو کیا بیٹری سے چلتا ہے؟ سیلز کا مطلب بیٹری نہیں ہے پنکی، بلکہ یہ سیلز سکن کے نیچے ٹیشو کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سیلز کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں نا پروفیسر پلیز۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ تمام جاندار جیسے کہ ہم سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری ساخت اور فیل کی بنیادی آکار ہی سیل ہے۔ ایک سیل سے مختلف سیلز بنتے ہیں اور ان اربوں سیل سے مل کر جاندار یعنی کہ جانور، انسان اور پودے بنتے ہیں۔ تمام جانداروں کی ساخت اور فیل کی بنیادی اکائی سیل ہے۔ اچھا، تو یہ سیل کی اصطلاح کس نے کی تھی؟ سیلز کی اصطلاح سب سے پہلے 1665 میں ایک انگریز سائنسدان رابرٹ ہوک نے استعمال کی۔ واو، میں نے بھی اب سیلز دیکھنے ہیں۔ پنکی جوجو کے سیلز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور جب سیلز نظر نہیں آئے تو پروفیسر سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ کیا پروفیسر، مجھے تو جوجو کے سیلز نظر نہیں آ رہے۔ سیلز دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ استعمال کریں گے۔ مائکروسکوپ ان چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ جب ہم کسی چیز کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ چیز بڑی نظر آتی ہے۔ مجھے بھی دیکھنا ہے مائکروسکوپ پروفیسر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ مائکروسکوپ کیسا ہوتا ہے۔ مائکروسکوپ میں ایک ٹیوب، ایک بازو، 2 ایڈجسٹمنٹ سکروز، آئی پیس، ایک سٹیج، آبجیکٹیو لینس ہوتے ہیں۔ ٹیوب کے دونوں سروں پہ لینس نصب ہوتے ہیں۔ ٹیوب کا وہ سرا جس سے ہم کسی جسم کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ آئی پیس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیے جانے والا جسم کے قریب کا لینس آبجیکٹیو لینس کہلاتا ہے۔ نیچے سے ایک مرر کی مدد سے جسم میں سے روشنی گزاری جاتی ہے۔
अब हम जोजो के स्किन सेल्स माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। ये फिर प्रोफेसर स्कैल्पल के जरिए जोजो की आर्म की स्किन स्क्रैच करने लगे और उसके जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा शीशे की स्लाइड पे रखकर स्टेज पर रख दिया। एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से माइक्रोस्कोप में जिस्म को वाजिया करके वो स्किन सेल्स देखने लगे। ये देखो, ये स्किन टिश्यूज हैं। ये कुछ सही लग रहे हैं। जी हाँ, इन स्किन टिश्यूज के अंदर जिल्द के सेल्स हैं जो जिस्म को डांपते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। हम माइक्रोस्कोप और एडजस्ट करते हैं। अब तो सेल का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोप तो बड़ी अच्छी चीज है। ये तो छोटी चीज को इतना बड़ा करके दिखाती है। वाव! जी हाँ, हम जिस्म को उसकी असल जिसामत से 1500 गुना बढ़ा कर देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे सेल से एक टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यूज एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इन सिस्टम्स से ऑर्गेनिज्म बनता है। जिगर एक ऑर्गन है जो खुराक के हाजमे में मदद देता है। ये दूसरे कई अहम अफाल भी सरअंजाम देता है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं। मैंने और भी सेल्स देखने हैं। मेरी लैब में कुछ ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड पड़े हुए हैं, उनके सेल्स चलकर देखते हैं। यहाँ तो सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें प्रोफेसर। बिल्कुल, ये दिल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तुम्हें पता है कि दिल खून को खून की नालियों में ढकेलता है जो इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाते हैं। हम सबके अंदर दिल है। मेरे भी अंदर एक दिल है प्रोफेसर। जी बिल्कुल, हम अब दिल के सेल्स देखते हैं। दिल के अंदर ब्लड टिश्यूज हैं जो मैदा जात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं। इन टिश्यूज में खून के सेल्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, खून के सफेद सेल्स, खून के सुर्ख सेल्स। खून के सुर्ख सेल्स सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं, जबकि खून के सफेद सेल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों का मुकाबला करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं जो बहुत अहम औज़ा हैं। ये सांस लेने में मदद देते हैं। इन लंग्स के अंदर बहुत से मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं, जिनमें से एक मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू जिस्म की हरकत में मदद देता है। इसके अंदर मसल सेल्स सुखड़ते और हरकत पैदा करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हम लंग्स के जरिए सांस ले रहे हैं और अगर हमारे ये ऑर्गन्स फेल हो जाएं तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल, अब हम आगे चलते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स दरियाफ्त करते हैं। जी हाँ, हम हाथ की हड्डियों को माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखें तो हमें हड्डियों के टिश्यूज नजर आएंगे। इन्हीं टिश्यूज के अंदर हड्डियों के सेल्स होते हैं जो जिस्म को शक्ल देते और सहारा फराहम करते हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में कौन से सेल्स होते हैं? चल के देखते हैं। दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें नर्व टिश्यू होते हैं और उसके अंदर नर्व सेल्स जो पैगाम रसानी करते हैं। जहां एक जानिब बच्चे सेल्स के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे तो दूसरी जानिब जहरीला पानी एनिमल किंगडम पहुंच गया। हाथी को प्यास लगी और उसने वो पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या ये पानी हाथी को मौत की मुंह धकेल देगा और प्रोफेसर के जानवर सारे मर जाएंगे? ये जानने के लिए देखें अगली किस्त। आज हमने पढ़ा तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी आकाई सेल है। सेल की इस्तिलाह रॉबर्ट हुक ने की। सेल को हमने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। फिर हमने 5 तरह के सेल देखे। जेल के सेल, ये जिस्म को ढांपने और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। खून के सुर्ख सेल्स, ये सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। खून के सफेद सेल्स, ये बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। मसल सेल्स, ये सुकड़ते और हरकत पैदा करते हैं। और नर्व सेल्स, ये पैगाम रसानी करते हैं। ये सब सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर हमने 5 तरह के टिश्यूज देखे। जेल के टिश्यूज, जो जेल के सेल से मिलकर बनते हैं।
ब्लड टिश्यूज जो खून के दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, खून के सुर्ख सेल्स और खून के सफेद सेल्स। बोन टिश्यूज जो बोन सेल से मिलकर बनते हैं, मसल टिश्यूज जो मसल सेल से मिलकर बनते हैं, और नर्व टिश्यूज जो नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि जिगर, दिल, फेफड़े वगैरह। ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो 5 तरह के होते हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सब सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है।